الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة وحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى 5 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان ومقسي العريان ومن صلى على حبيب الرحمن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم 40 رجلا في جماعة وفرادا ليلا ونهارا دخل الجنة وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد تأتي لمدارس فراقتك نشانا تأتي لمدارس فراقتك نشانا मुश्किल है मोहब्बत में जुदाई का जमाना मुश्किल है मोहब्बत में जुदाई का जमाना अफरोग तनो सोग तनो जामदनी दान बरवाना जमन शमए जमन गुल जमना हो बरवाना जमन शमए जमन गुल जमना हो कुदरत की तमाशा ही मदीना की गली में कुदरत की तमाशा ही मदीना की गली में जन्नत का नमूना है मदीना की गली में जन्नत का नमूना है मदीना की गली में उल्फत में बराबर हो अफवाहों के जफा हो उल्फत में बराबर हो अफवाहों के जफा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो पंचम वार्षिक ताफसिरुल कुरान महफिलेर आजकेर सम्मानित सभापति द्वितीय आलोचक तृतीय आलोचक आजकेर प्रधान अतिथि अध्यक्ष शाहजालाल सबुज भाई सहकारी सेक्रेटारी बांग्लादेश জামাতে ইসলামী কুড়িগ্রাম জেলা শাখা विशेष अतिथि मौलाना कफिल उद्दीन साहेब साবেক सफल भाइस चेयरमैन और आमिर बांग्लादेश জামাতে इस्लामी राजारहाट उपजेला शाखा मंचे उपविष्ट हजरत उलामाए किराम दूर दूरान्त থেকে इस्लाम प्रिय तौहिदी जनता पर्दार आড়ালের মা ও বোনেরা আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই আজকের কনকনে শীতের রজনীতে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আসার বসার কোরআন হাদিসের আলোচনা করার শোনার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজার? আপনারা আরেকটু সামনে আসলে ভালো হয়, খালি জায়গাগুলো একটু পূরণ করে আস। কি বলেন? এমনিতে লোক কম, রাত্র গভীর হয়েছে। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। হে আমার বান্দারা, হে আমার বান্দিরা, তোমরা যদি আমি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি তোমাদের জন্য নিয়ামতকে বৃদ্ধি করে দেব। আর নিয়ামত পেয়ে যদি নিয়ামতের অশুকরিয়া করো তাহলে জেনে রাখো আমার আযাব হলো কঠিন আযাব। আল্লাহ রাসূল বলেন قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম ওই সমস্ত বান্দা বান্দীদেরকে জান্নাতে ডাকবেন যারা সদা সর্বদা সুখে দুঃখে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন। সুবহানাল্লাহ। ওরে গিলমা জিতনা নিয়ামত है तो और गिलमा जितना नियामत है तो सबसे बेहतर नियामत दीदार तो सबसे बेहतर नियामत दीदार तो আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো আল্লাহ পাকের দিদার। আল্লাহ রাসূল বলেন এই দুনিয়ার চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে না, কিন্তু পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে। ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইন্নাকুম সাতারাউনা রাব্বাকুম কামা তারাউনা হাযাল কমার। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তোমরা যেভাবে এই দুনিয়ার মধ্যে চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোনো ভিড় লাগে না, ঠেলাঠেলি লাগে না, এরকম তো না অচিরেই পরকালে আল্লাহ তাআলাকে এরকম চন্দ্রের মতো দেখতে হলেন। সুবহানাল্লাহ। রাত্র গভীর হয়েছে, আমি ভূমিকা বেশি টানতে চাই না, আমি সরাসরি কোরআন থেকে আলোচনা করতে চাই। আপনারা শুনতে রাজি আছেন? উঠাউঠি করবেন? কি বলেন? শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসা 5 নম্বর পারা 82 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআন সম্পর্কে বলেন আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন
তারা কি এই কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করে না? তারা কি এই কোরআন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না? তারা কি এই কোরআন পড়ে দেখে না? ওয়ালাউ কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু ফীহি ইখতিলাফান কাসীরা। এই কোরআন যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে আসতো, এই কোরআন যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ নাজিল করত, তাহলে এই কোরআনের মধ্যে অনেক অনেক ইখতিলাফ দেখা দিত, এই কোরআনের মধ্যে অনেক অনেক গরমিল দেখা দিত। যেহেতু এই কোরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে, যার কারণে এই কোরআনের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নাই, কোরআনের মধ্যে গরমিল নাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? তাহলে আমরা মুসলমান, আমাদের সংবিধান হলো কোরআন। বলেন আমাদের সংবিধান কি? ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহ তাআলার নিকটে মনোনীত একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম। এই কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের উপর। এই কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই? এই কোরআন শিক্ষা করার দরকার আছে না নাই? এই কোরআনের অর্থ বোঝার দরকার আছে না নাই? এই কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানার দরকার আছে না নাই? বলেন আছে না নাই? কোরআন শিক্ষা কর মুসলমান, কোরআন শিক্ষা কর, কোরআন শিক্ষা কর মুসলমান, কোরআন শিক্ষা কর। নোবেল নাটক ছেড়ে দিয়া আল্লাহর কোরআন পড়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আজকে আমরা নোবেল নাটক নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি, কিন্তু আল্লাহর কোরআন পড়তে পারি না, আল্লাহর কোরআন শিখি না। এরকম মুসলমান আছে না নাই? বলেন। কোরআন শিক্ষা কর মুসলমান, কোরআন শিক্ষা কর। নোবেল নাটক ছেড়ে দিয়া আল্লাহর কোরআন পড়। যার সিনাতেই আছে কোরআন, নাই যে তাহার ডর। কোরআন বিহীন হৃদয় খানা শয়তানির ঘর। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ইন্নাল্লাযী লাইসা ফি শাইউম মিনাল কুরআনি কাল বাইতিল খরিব। ওই যেই অন্তরের মধ্যে কোরআনের কোনো অংশ নাই, ওই অন্তরটা হলো একটা বিরান ঘরের মতো। যেই ঘরের মধ্যে মানুষ বসবাস করে না, যেই ঘরের মধ্যে মানুষ থাকে না, ওই ঘরের মধ্যে মাকড়সা জাল বানে বনে কিনা, ওই ঘরের মধ্যে শয়তান বসে থাকে, ওই ঘরের মধ্যে এরকম পোকামাকড় সেখানে ভাষা করেন। কয় যেই অন্তরের মধ্যে আল্লাহর কোরআন নাই, ওই অন্তরের মধ্যে শয়তানও ভাষা বাঁধি থাকে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কোরআন শিক্ষা কর মুসলমান, কোরআন শিক্ষা কর। নোবেল নাটক ছেড়ে দিয়া আল্লাহর কোরআন পড়। যার সিনাতেই আছে কোরআন, নাই যে তাহার ডর। কোরআন বিহীন হৃদয় খানা শয়তানির ঘর। কোরআন মোদের মাথার মুকুট, কোরআন মোদের মূল। আল্লাহর কোরআন সেরো না ভাই হারাবে দুকুল। আজরাইল আসিয়া যেদিন নিবে মোদের প্রাণ, আজরাইল আসিয়া যেদিন নিবে মোদের প্রাণ। সব কিছু চলিয়া যাবে তাকিবে কোরআন। আল্লাহ কোরআন দাও, কোরআন দাও মানব হৃদয়ে। কোরআন ছাড়া যায় না যেন মানুষ কবরে, কোরআন ছাড়া যায় না যেন মানুষ কবরে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, আল কুরআনু হুজ্জাতুল লাকা আও আলাইকা। এই কোরআন তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে দলিল হবে। এই কোরআন যদি মানতে পারো, এই কোরআন যদি অনুযায়ী যদি জীবন গঠন করতে পারো, এই কোরআন অনুযায়ী যদি সমাজটাকে পরিচালনা করতে পারো, এই কোরআন যদি রাষ্ট্রের মধ্যে পরিচালনা করতে পারো, তাহলে এই আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর এই কোরআন যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, কোরআনের বিধান যদি মানা না হয়, কোরআন অনুযায়ী যদি চলা না হয়, তাহলে এই কোরআন আল্লাহ তাআলার দরবারে নালিশ করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এই জন্য কোরআনের পক্ষে আসার দরকার আছে না নাই? এই জন্য কোরআন পড়ার দরকার আছে কি নাই? এই সমাজটা কোরআন অনুযায়ী চলুক। আজকে যদি এই সমাজ কোরআন অনুযায়ী চলতো, তাহলে সমাজের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইকারী, রাহাজানি এরকম কোনো কিছু হইতো না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আজকে দেখা যায় চাঁদাবাজের অভাব নাই। কথা বলেন, চাঁদাবাজের অভাব নাই। যদি কোরআন অনুযায়ী যদি এই সমাজটা চলতো, তাহলে একটা চাঁদাবাজ খুঁজে পাওয়া যাইত না। আল্লাহর বিধান হলো, আল্লাহ তাআলা সূরা মাঈদা 33 নম্বর 34 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নামা জাযাউল লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদান আন ইউকাত্তিলু আও ইউসাল্লাবু আও তুকাত্তাআ আইদিহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাউ মিনাল আরদ যালিকা লাহুম খিযুন ফিদ দুনিয়া ওয়া লাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আযীম। আল্লাহ তাআলা 33 নম্বর আয়াত সূরা মাঈদা
এরকম 7 নম্বর পারায় আল্লাহ তাআলা বলেন যে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যারা আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে এরকম তারা বিধান নাজিল করেন, তারা এরকম আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে আচরণ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং পৃথিবীতে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে এরকম আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করার কারণে যারা পৃথিবীতে জমিনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহ পাক বলেন এদের শাস্তি হলো তাদেরকে এরকম ছুরিতে চড়াও, অথবা তাদেরকে হত্যা করো, অথবা তাদেরকে এরকমভাবে তাদের হাত পা উল্টা দিক থেকে কাটিয়ে দাও, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দেশান্তর করো। এটা হলো দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে হলো মহান শাস্তি। এই আয়াতের শানি নজল হলো উরাইন গোত্রের কিছু লোক, উকুল গোত্রের কিছু লোক এবং অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক, তারা এরকমভাবে হিজাজ থেকে এরকমভাবে মদিনার মধ্যে আসিয়া আল্লাহ রাসূলের দরবারে আসিয়া তারা ইসলাম এরকমভাবে মুখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করলো, বলল আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, হে আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়ে দেন। এরকম মুনাফিক আছে না নাই? বর্তমানে মুনাফিক আছে না নাই? ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এই মুনাফিকদের দ্বারা। আল্লাহর নবীর জামানাও মুনাফিক ছিল, বর্তমান জামানার মধ্যে মুনাফিক আছে না নাই? আল্লাহ রাসূল তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাদেরকে জায়গা দিলেন, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল খারাপ। তাদের উদ্দেশ্য খারাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক এদের হাতগুলো একদম চিকনা বানিয়ে দিলেন, পাগুলো চিকনা বানিয়ে দিলেন, আর পেটটা অনেক মোটা হয়ে গেল, ভারী হয়ে গেল। এই লোকগুলো যেহেতু তাদের মনের মধ্যে তাদের ইসলাম ছিল না, মুখে মুখে ইসলাম ছিল, এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এমন একটা রোগ দিলেন। আল্লাহর পয়গম্বর বললেন যাও তোমরা অমুক ময়দানের মধ্যে, যেই ময়দানের মধ্যে কিছু উট আছে যেইগুলো যাকাতের উট, তোমরা ওই উটের পেশাব খাবে, মুত খাবে আর দুধ খাবে। ওই উটের পেশাব খাবে হলো চিকিৎসার জন্য, আর সেই উটের দুধ খাবে তোমাদের শরীরটা ভালো হওয়ার জন্য। এভাবেই যখন তারা সেখানে গিয়া ওই উটগুলার যখন পেশাব খাওয়া শুরু করলো, তাদের রোগটা ভালো হয়ে গেল, আর দুধ খাওয়ার কারণে তাদের চেহারাটাও সুন্দর হয়ে গেল। একদিনের ঘটনা, এক রজনীতে তারা পরামর্শ করলো যে আজকে আমরা এই 2 জন রাখালকে হত্যা করিয়া এই উটগুলো নিয়ে আমরা পলায়ন করব। এরা হলো ডাকাতের দল। কিসের দল বলেন? কিসের দল? এরা হলো ডাকাতের দল। এভাবে এই যে লোকগুলো আল্লাহর নবীর দরবারে আশ্রয় নিয়েছিল, ওই লোকগুলো এরকম ভাবে ডাকাতির উদ্দেশ্যে রাত্রিবেলা 2 জন রাখাল ছিল, 2 জন রাখালের মধ্যে একজন রাখালকে যখন তারা ধরার পরে রাখালের হাত কেটে দিল, পাও কেটে দিল, নাক কেটে দিল, কান কেটে দিল, এরকমভাবে উপরাইয়া চক্ষুকে উঠিয়ে দিল। তার চিৎকার শুনে আরেকজন রাখাল দৌড়িয়ে পলায়ন করিয়ে গেছে। এভাবে নিঃসঙ্গভাবে যখন তাকে হত্যা করলো, হত্যা করার পরে যখন ওই উটগুলোকে নিয়ে যখন পলায়ন করি যারা যাইতেছিল, আর একজন রাখাল যে জীবিত ছিল, ওই রাখাল দৌড়ে যাইতে বুখারী শরীফের ঘটনা, একদম মদিনার উপকণ্ঠে গিয়া একটা পাহাড়ের মধ্যে উঠিয়া ডাক দিলেন, ইয়া না এলা, ইয়া না এলা। এই শব্দটা হলো মারাত্মক শব্দ। যখন বিপদে পড়ে মানুষ, তখন এই শব্দ দেওয়া এরকম আহ্বান করলে সবাই দৌড়ে আসত। এভাবে যখন ইয়া না এলা বলে ডাক দিল, সাহাবায়ে কিরাম তাড়াতাড়ি করে আসলেন, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে। আসার পরে ওই রাখাল সাহাবী বলল, আমার সাথী ভাই রাখাল ভাইকে হত্যা করেছে, হত্যা করার পর ডাকাতের দলেরা উটগুলা নিয়ে পলায়ন করেছেন। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম দ্রুতগামী ঘোড়ার মধ্যে আরোহণ করিয়া তারা ঘোড়ার পিঠের মধ্যে যাইতেছে। আরেকজন সাহাবী, তার নাম হলো সালামাতা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
নাম কি বলেন? সালামাতা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উনি আল্লাহ রাসূলের দরবারে একদিন আরজ করতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাকে কালেমাটা পড়ে দেন। কালেমা বললেন, মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহ রাসূলের দরবারে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আজকে আমার জীবনের একটা আশ্চর্য ধরনের ঘটনা বলতে চাই। আল্লাহর পয়গম্বর ডাক দিলেন, ও সাহাবায়ে কিরাম, তোমরা মিম্বরের কাছে আসো। আমার সাহাবী হযরত সালামাতা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি একটা আশ্চর্য ধরনের ঘটনা শোনাইতে চান। এরে সালামাতা ইবনে আকওয়া, তুমি কি আশ্চর্য ধরনের ঘটনা শোনাবা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করি নাই, মুসলমান হই নাই, এমন তো সময় আমি বকরি চড়াইতাম। আর বকরি চড়ানো অবস্থায় আমি যখন আমার বকরিগুলোকে এরকম ময়দানের মধ্যে ছেড়ে দিয়া আমি একটা গাছের নিচের মধ্যে যখন আমি আরাম করতেছিলাম, আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখি যে একটা নেকড়ে বাঘ আমার একটা বকরিরে নিয়া একদম পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে উঠতেছে। আমি দ্রুতভাবে ওই পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে উঠিয়া বাঘের মুখ থেকে আমার বকরিটা টান দিয়ে নিলাম। টান দিয়ে নিয়ে বললাম, আরে বেহায়া, বেলজ্জা, বেশরমা, তোমার শরম নাই, লজ্জা নাই, তুমি আমার বকরিকে ধরেছো। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই বাঘের জবান খুলে দিয়েছে। বাঘ বলতেছে, তুমি আমাকে বেহায়া, বেশরমা, বেলজ্জা বলতেছো? তোমার মতো নাদান, তোমার মতো মূর্খ, তোমার মতো অধম এই মদিনার জমিনের মধ্যে নাই। মদিনার জমিনের মধ্যে আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আখিরে জামানার নবী, উনি আসে ইসলাম প্রচার করতেছেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেছেন, আর তুমি বকরি চড়াইতে চড়াইতে তোমার জিন্দেগিটা বরবাদ করে দিতেছো। আমাদের মধ্যে এরকম লোক আছে না নাই? সারাদিন গরু ছাগল নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ইসলাম মানার মধ্যে নাই, আছে না নাই? মুসলমানের আদর্শে গুণে একটু ভেবে দেখো না, মুসলমানের আদর্শে গুণে একটু ভেবে দেখো না, ইসলামের রীতিনীতি তাদের ভালো লাগে না, ইসলামের রীতিনীতি তাদের ভালো লাগে না, আছে না নাই? মুসলমানেরা নামাজ করদান ভেরি গুড, মুসলমানেরা নামাজ করদান ভেরি গুড, বদকারেরা আখিরাতে গেট আউট, বদকারেরা আখিরাতে গেট আউট। আয় আল্লাহ আয়ে কেরা আরবার সারমি কুশাত, দিগারেরা তাজা বরসর মিনে হাত, আকে বা মরগে হামি হাত, আকে বা মরগে হাওয়া মাহি দেহাত, বন্দাগারা দৌলত শাহিদ হাত। এরকম মুসলমান আছে না নাই? যেই মুসলমান নামাজ রোজা ধার ধারে না, যেই মুসলমান ইসলাম মানতে চায় না, ওই সাহাবী বলতেছেন, আমাকে যখন বলতেছিল তোমার মতো আর বুখা, তোমার মতো নাদান আর কেউ নাই, যে তুমি বকরি চড়াইতে চড়াইতে তোমার জীবনটারে ধ্বংস করে দিতে চাও, তুমি যদি সম্মানিত হতে চাও তাহলে নবীর দরবারে যাও, ইসলাম গ্রহণ করো, সম্মানিত হয়ে যাবা। আল্লাহর পয়গম্বর, আমি বাঘের দাওয়াত পেয়ে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে কালেমা পড়ি মুসলমান বানিয়ে দেন। কালেমা পড়ি মুসলমান হয়ে গেলেন, বাঘের দাওয়াত পেয়ে মুসলমান হয়ে গেছেন এত দ্রুতগামী সাহাবী। এবার ডাকাতের দলকে ধরার জন্য সাহাবায়ে কিরাম যখন ঘোড়ার পিঠের মধ্যে আরোহণ করে যায়, হযরত সালামাতা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘোড়া ছাড়াই দৌড়াইতেছেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে যারা ঘোড়ার পিঠের মধ্যে আরোহণ করে চলে গেছে, এদেরকে অতিক্রম করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ওই ডাকাতের দলকে অতিক্রম করিয়া একদম সামনে গিয়া একটা উঁচু জায়গার মধ্যে পজিশন নিয়ে তিনি অবস্থান করতেছেন। ডাকাতের দল রাত্রিবেলা রওনা করছেন যে এদেরকে অতিক্রম করে আরো সামনে গিয়া উঁচু জায়গার মধ্যে অবস্থান নিয়ে বলতেছে, হে ডাকাতের দলেরা, সাবধান, তোমরা আমাকে ভালোভাবেই চেনো, আমার নাম হলো সালামাতা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমি কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী সাহাবী, আমার কাছে দেখো এই তীর বর্ষা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত আছি, এর উদ্দেশ্য হলো একটু ভাষণ দেই, একটু কথা বলি, বলতে বলতে আমার পিছনে যে সাহাবায়ে কিরাম আছে ওনারা আসি এদেরকে গ্রেফতার করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ।
এরকমভাবে কয় যে দেখো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতের মধ্যে তীর তরবারি আছে আমার একটা তীর বিফলে যাবে না। অতএব আমার কথাগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। এর উদ্দেশ্য হলো এইভাবে কথা বলতে বলতে আটকে রাখি আর পিছনের দিক থেকে আসিয়া সাহাবাই কিরামকে গ্রেপ্তার করবে। এইভাবে কথা বলতে বলতে সাহাবাই কিরাম আসে এদেরকে গ্রেপ্তার করলেন। এরা কি অন্যায় করেছে? এরা অন্যায় করেছে সাহাবাই কিরামকে শহীদ করিয়া ডাকাতি করে নিয়ে যাইতেছিল। আল্লাহ পাক এদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের আয়াত নাজিল করলেন। সূরা মাইদা 7 নম্বর পারা 33 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নামা জাযাউল লাযীনা ইউহারিবুনা আল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াসউনা ফিল আরদি ফাসাদান আন ইউকাত্তালু আও ইউসাল্লাবু আও তুকাদ্দা আইদিহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাউ মিনাল আরদ যালিকা লাহুম খিজুন ফিদ দুনিয়া ওয়া লাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আযীম। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, এদেরকে এরকমভাবে হত্যা করো অথবা শুলিতে চড়াও অথবা তাদের ডান হাত বাম পা, বাম হাত ডান পা উল্টো দিক দিয়ে কেটে দাও অথবা তাদেরকে এরকম দেশ থেকে দেশান্তর করো। আল্লাহ পাক বলেন এটা হলো তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতের যে মহান শাস্তি। আজকে যদি কোরআনের আইন শাসন চলতো, কোরআনের আইন যদি এরকম চালু থাকতো, তাহলে এরকম যদি চোর ধরা পড়তো তাহলে চোরের হাত কেটে দেওয়া হলে আর এরকম চোর খুঁজে পাওয়া যাইতো না। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? চোরের সংখ্যা কম না বেশি? কম। আমরা আপনারা কি কেউ চোর আছেন এখানে? কেউ চোর নাই। মসজিদের মধ্যে কেউ চোর আছে? কেউ নাই। মহল্লার মধ্যে এলাকার মধ্যে 2-4 জন ছেঁচড়া চোর থাকতে পারে, 2-4 জন সন্ত্রাসী থাকতে পারে, কিন্তু 2-4 জন সন্ত্রাসীর হাতে এরকম পুরা মহল্লা জিম্মি থাকে। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? যদি গেলে এভাবেই প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দেওয়া হতো, কোরআনের আইন অনুযায়ী হাত কেটে দেওয়া হতো, পাও কেটে দেওয়া হতো, আর সারা বিশ্ব যদি দেখতো তাহলে দেখা যায় আর চোর খুঁজে পাওয়া যেত না। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? আল্লাহর পয়গম্বর কোরআন নাজিল হয়েছে, আল্লাহর পয়গম্বর বললেন তাদেরকে নিয়ে আসো। যেই লোকগুলা আল্লাহ রাসূলের মুহাব্বতের ছিল, আল্লাহ তাআলা বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীরা হলো কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর নিজেরা পরস্পরের সহানুভূতিশীল। আজকে আমরা মুসলমানদের প্রতি কঠোর, কাফেরদের প্রতি নমনীয়। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? হ্যাঁ, উল্টাটা। এবার ধরিয়ে না হলো, আল্লাহ পাক হুকুম জারি করলেন, আল্লাহ রাসূল বললেন তাদের হাত কাটো, তাদের পাও কাটো, তাদের নাক কাটো, তাদের কান কাটো, তাদের চোখ উবড়াও। যেভাবে ওই সাহাবীকে এরকমভাবে হত্যা করা হয়েছিল নিঃসঙ্গভাবে, এভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হলো। আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধান আল্লাহ তাআলা জারি করেছেন। কি বলেন? এরকম যদি ডাকাতের দলকে পাওয়া যাইতো, এরকম চোরকে যদি পাওয়া যাইতো, এদের হাত কাটি দেওয়া হতো, তাহলে আর চোর খুঁজে পাওয়া যাইতো না। এই জন্য আল্লাহর বিধানের দরকার আছে না নাই? বলেন আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউকাতিলুনা ফী সাবিলিহি সাফফান কান্নাহুম বুনিয়ানুম মারসুস। আল্লাহ তাআলা সূরা সফ 4 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে মহব্বত করেন যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ জিহাদ করে এমনভাবে যে মনে হয় যেন তারা সীসা লাগানো প্রাচীর। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এরকম যুদ্ধ জিহাদ করে তারা হলো আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালোবাসেন। বলেন আল্লাহর ভালোবাসা আমরা চাই কি চাই না? কয় মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না, সীসা ডালা প্রাচীর হবে কখনো তা ভাঙবে না। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? রাত্র গভীর হয়েছে, আমার সাথে একটু কথা কইেন, তাহলে আলোচনা চলবে, আর না হলে তো আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। কয় মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না,
সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে, তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে। এ কথা কোরআন বলে, শুনে কেন শুনো না? মুসলমানে মুসলমানে বলেন, মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। কে আওয়ামী, কে বিএনপি, কে জামাত ইসলাম, এটা মোদের নয় পরিচয়, মুসলিম মোর নাম। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আমরা আওয়ামী লীগদেরকেও আহ্বান করি, বিএনপিদেরকেও আহ্বান করি, জাতীয়বাদীদেরকেও আহ্বান করি, সর্বদলীয় সবাইকে আহ্বান করি যে আপনারা সবাই এই কোরআনের ছায়াতলে আসেন, সকলেই কোরআনকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরেন। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এই কোরআনকে যদি আমরা মানতে পারি, কোরআন অনুযায়ী যদি বিধান আমরা এরকমভাবে চালু করতে পারি, ইনশাআল্লাহ সমাজের মধ্যে দুর্নীতি থাকবে না, রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতি থাকবে না। এই দুনিয়াটা বাংলাটা হয়ে এরকম সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এই জন্য রাজি আছেন তো? কে আওয়ামী, কে বিএনপি, কে জামাত ইসলাম, এটা মোদের নয় পরিচয়, মুসলিম মোর নাম। এ কথা মানলে পরে শান্তি আসবে ঘরে, এ কথা মানলে পরে শান্তি আসবে ঘরে। কেউ আর মুসলমানের বাজে কথা বলবে না, মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। বলেন, মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে, তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে। এ কথা কোরআন বলে, শুনে কেন শুনো না? মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। কওমি আলিয়ার মধ্যে লড়াই যদি চলে, শান্তি আসবে না রে ভাই কোনো কৌশলে। হানাফি আর মাযহাবির মধ্যে লড়াই যদি চলে, শান্তি আসবে না রে ভাই কোনো কৌশলে। ঐক্যবদ্ধভাবে থাকলে শান্তি পাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে থাকলে শান্তি পাবে, এছাড়া শান্তি পাবার আশা খুঁজে পাবে না। মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে, তবেই শান্তি পাবে, অশান্তি দূর হবে। এ কথা কোরআন বলে, শুনে কেন শুনো না? মুসলমানে মুসলমানে দ্বন্দ্ব করা চলবে না। সীসা ডালা প্রাচীর হবে, কখনো তা ভাঙবে না। তাহলে আমরা সকলেই কোরআনের ছায়াতলে আসবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আরাফ 179 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাকাদ জারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আয়ুনুন লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুন লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি অবশ্যই অবশ্যই অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের অন্তর আছে, অন্তরে যারা চিন্তা ভাবনা করে না, তাদের চোখ আছে, চোখ দ্বারা দেখে না, কান আছে, কান দ্বারা শ্রবণ করে না। আল্লাহ পাক বলেন, এরা মানুষ নয়, এটা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং ইচ্ছাইত নিকৃষ্ট, তারাই হলো গাফেল। কিরকম? চোখ থাকার পরেও নাই, কান থাকার পরেও নাই, অন্তর থাকার পরেও নাই। আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ এর একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, শুনবেন তো? রাজি আছেন তো? এক জঙ্গলের মধ্যে সিংহ বসবাস করে। সিংহ আপনারা চেনেন তো নাকি? সিংহের গর্জনের কারণে অন্যান্য প্রাণী তার ধারে কাছেও আসে না, কিন্তু সিংহের সাথে শিয়ালের একটা সম্পর্ক আছে, মামা ভাগ্নের সম্পর্ক। কয়েকদিন হয়ে যায়, দেখা যায় যে শিয়াল সিংহ কোনো গর্জন টর্জন দেয় না।
এবার শিয়াল আস্তে আস্তে করে খবর নেওয়ার জন্য আসতেছে মামার কি ব্যাপার। মামা কয়েকদিন ধরে গর্জন মর্জন দেয় না, কারণ কি? এবার আস্তে আস্তে দেখে যে একটা গুহার মধ্যে একটা গর্তের মধ্যে সিংহটা শুয়ে রয়েছে। মামা কি ব্যাপার, কয়েকদিন হয়ে যায় তোমার গর্জন মর্জন শুনি না। কয় ভাগনা রে, বয়স হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছি, অসুস্থ হয়ে পড়েছি, কয়েকদিন ধরে শিকারিও ধরতে পারি না, খাইতেও পারি না। ভাগিনা রে, তোমারে অনুরোধ করতেছি তুমি আমার জন্য একটা শিকারি ধরে নিয়ে আসো। কারে অনুরোধ করে? শিয়াল রে। কে বলেন? সিংহ, মনের রাজা সিংহ শিয়ালের অনুরোধ করতেছে। শিয়াল কয় মামা আমি তো শিকারি ধরে নিয়ে আসবো, কিন্তু আমার একটা ওসিয়ত শুনতে হবে। সেটা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শিকারিটা এই গুহার মুখের মধ্যে না আসবে অতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আক্রমণ করবে না, কাজটা যাও। শিয়াল কিন্তু অত্যন্ত চালাক, অত্যন্ত কি চালাক। আমি এক ময়মনসিংহের এক মাহফিলের মধ্যে বলেছিলাম যে শিয়াল যেমন চালাক, এর চাইতে বড় চালাক হলো শেখ হাসিনা। কথা বলেন, এর চাইতে বড় চালাক হলো শেখ হাসিনা। ওই মাহফিলের মধ্যে এক আওয়ামী লীগের নেতা বলছিল যে এই বক্তারে তাড়াতাড়ি করে নামান। আমার যখন কানে কানে আসি বলল, আমি বললাম যে ওই নেতারা এখানে সামনে নিয়ে আসেন, জুতের বাড়ি একটাও থাকবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কয় কুজা কারুন, কুজা ফিরাউন, কুজা নমরুদ হাসিনা। কুজা কারুন, কুজা ফিরাউন, কুজা নমরুদ হাসিনা। কুজা শাহী বালাখানা, কুজা তক্তে সুলাইমা। কোথায় গেল কারুন, কোথায় গেল ফিরাউন, কোথায় গেল নমরুদ, আর কোথায় গেল সেই জালেম সরকার ফিরাউন? দ্বিতীয় ফিরাউন হলো এই শেখ হাসিনা। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আয়না ঘর বানাইছে, কত কত নির্যাতিতভাবে এরকমভাবে উলামায়ে কিরামকে এরকম তারা হত্যা করেছে যে দেখেন জামাতে ইসলামের ভেড়ান ভেড়ান নেতাদেরকে এরকম ফাঁসি দিছে, একটা কথাও বলতে দেয় নাই। কথা বলেন, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে দেয় নাই। আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে এরকমভাবে জেলখানার মধ্যে রাখিয়া 13টা বছর শেষ পর্যন্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেললো। এই কথাটা প্রকাশ করলেই অ্যারেস্ট, যেই বিরোধী আচরণ করছে তারাই অ্যারেস্ট। বলেন এই জালেম সরকার আছে? ইসলামের ইতিহাস হলো আদম আলাইহিস সালাম থেকে ধরি কিয়ামত পর্যন্ত যত এরকম ভাবে বাতিল শক্তি আছে যারা এরকম হকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এরা টিকতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? হযরতে আদম আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে করেছিল শয়তানকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত করেছেন, আর আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে এরকম ভাবে কি করেছেন? সফল করেছেন। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার জাতির লোকেরা এরকম গাদ্দারি করেছে, আল্লাহ পাক এদেরকে প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করেছেন। আর নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন, ঈমানদারদেরকে হেফাজত করেছেন। মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ফিরাউন এবং তার জাতির লোকেরা এরকম গাদ্দারি করেছে, আল্লাহ পাক নীল নদের মধ্যে চুবিয়ে চুবিয়ে মারছেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরতে ফিরাউন মূসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরায়েলদেরকে আল্লাহ তাআলা হিফাজত করেছেন। আকে আদারাব দরিয়া দরকাশিদ, আকে আদারাব দরিয়া দরকাশিদ, নাকে রাজ সঙ্গে খারাপ বরকাশিদ। ওই আল্লাহ তাআলা, যেই আল্লাহ তাআলা তার শত্রু ফিরাউনকে নীল নদের মধ্যে চুবাইয়ে চুবাইয়ে মারছেন, আর আল্লাহ তাআলা এরকম বিশাল বড় পাথর থেকে একটা শক্ত পাথর থেকে একটা উটনিকে বের করে আনছিল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ওই নমরুদকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছেন। নমরুদ আর কখনো ফিরে আসতে পারে নাই। এরকম যুগে যুগে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা নমরুদকে এরকম ধ্বংস করেছেন, ফিরাউনকে ধ্বংস করেছেন, আবু জেহেলকে ধ্বংস করেছেন, উতবা সাইবাকে ধ্বংস করেছেন। এরকম ভাবে জুতার বাড়ি খেয়ে, ঝাড়ুর বাড়ি খেয়ে শেখ হাসিনাও এই দেশ থেকে পলায়ন করেছে। এই দেশের মধ্যে আর ঢুকতে পারবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না। এই জন্য আমাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? 17 বছর ধরে আমাদের গলার মধ্যে, আমাদের মুখের মধ্যে তালা লাগাইছিল। কথা বলেন, মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। এই জালেম স্বৈরাচার যখন একবার বিদায় নেয়, এই স্বৈরাচার আর কখনো ফিরে আসে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? দেখা যায় এক স্বৈরাচার যাওয়ার পরে আরেক স্বৈরাচারের মাথা চড়াইতেছে। ক্ষমতা নাই পাইতেই
চাঁদাবাজির অভাব নাই, মারামারি দেখা জোর জুলুমের অভাব নাই। এই জন্য আমরা ওই চাঁদাবাজদেরকে চাই না, আমরা কোরআনই শাসন চাই। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? তে বলতেছিলাম, মনে আসেনি শিয়ালের কথা? শিয়ালে কয়, মামা যতক্ষণ পর্যন্ত এই গর্তের মুখের মধ্যে না আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে যাও। শিয়াল যাইতে যাইতে দেখে যে একটা গাধা। কয় গাধা? গাধা কারে কয়? কয় যার কোনো বোধ শক্তি নাই তারে কয় গাধা, যে কিছু বোঝে না তারে কয় গাধা। কয় দুর্গাধা, বলে কি বলে না? ওই গাধারে ডাক দিয়ে বলে, গাধারে আয় আয়, আজকে তোমাকে এমন এক জায়গার মধ্যে নিয়ে যাবো যে গাধা, যেই জায়গার মধ্যে অনেক লম্বা লম্বা ঘাস, ওই ঘাস খাইলে তোমার পেটটা ভরে যাবে। এবার গাধারে নিয়ে আসতেছে। গাধা তো গাধা, যে কোনো কিছু বোঝে না, তার নাম কি? গাধা। আল্লাহ তাআলা বলেন, মাসালুল্লাযীনা হুম্মিলুত তাওরাতা সুম্মা লাম ইয়াহমিলুহা। আল্লাহ তাআলা বলেন, যাদেরকে তাওরাত কিতাব দেওয়া হয়েছে আর ওই তাওরাত কিতাবকে মেনে চলে নাই, তারা হলো সেই গাধার মতো, যেই গাধা পুস্তক বহন করে অথচ সে জানে না। মাসালুল্লাযীনা হুম্মিলুত তাওরাতা সুম্মা লাম ইয়াহমিলুহা কামাসালিল হিমার। আল্লাহ তাআলা এখানে হিমার বলেছেন, গাধার কথা। কয় যাদেরকে এরকমভাবে কিতাব দেওয়া হয়েছে অথচ কিতাব তারা মেনে চলে না, এরা হলো সেই গাধার ন্যায় যেই গাধা পুস্তক বহন করে। কয় গাধারে আয় আয়, আজকে তোমার এমন এক জায়গার মধ্যে নিয়ে যাবো রে গাধা, যেই জায়গার মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস, ওই ঘাস খাইলে তোমার পেটটা ভরে যাবে। এবার গাধারে নিয়ে আসতেছে আইতে আইতে এখনো গুহার মুখের মধ্যে আসে নাই, কিন্তু সিংহের পেটের মধ্যে অনেক ক্ষুধা। এবার সিংহটা দৌড়ে গিয়া সামনে গিয়ে একটা গাধার পিঠের মধ্যে একটা থাপা দিয়েছে, গাধাটা একটা ঝটকা মেরে চলে গেছে। শিয়ালে কয়, মামা তোমারে বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত গুহার মুখে আসে নাই অতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পাকড়াও করবে না, ধরবে না। কয় ভাগিনের ভুল হয়েছে, মাফ করে দে। কি হয়েছে? ভুল হয়েছে, মাফ করে দে। কয় যাও আবার শিকারি ধরে নিয়ে আসো। কয় মামা শিকারি তো ধরে নিয়ে আসবো, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গুহার মুখে না আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। শিয়াল কিন্তু অত্যন্ত চালাক। শিয়াল যা দেখে গাধা আবার ঘাস খাইতেছে, গাধারে কয় গাধা আয় আয়, আজকে তোমার এমন এক জায়গার মধ্যে নিয়ে যাবো লম্বা লম্বা ঘাস। শিয়াল কিন্তু অত্যন্ত চালাক প্রাণী, ওই রাস্তা দিয়ে না নিয়ে আরেকটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়। কয় আয় আয়, আমার পিছনে পিছনে আয়। গাধা তো গাধা, এবার পিছনে পিছনে যাইতেছে। যাইতে যাইতে কয় আর কত দূর? আর একটু সামনে চলো। কিছু দূর যাওয়ার পরে কয় আর কত দূর? কয় আর একটু সামনে চলো। কয় এখনো গুহার মুখের মধ্যে আসে নাই। এবার দেখা যায় বের হইয়া ওই গাধার পায়ের মধ্যে একটা থাপা দিছে, গাধাটা ঝটকা মেরে চলে গেছে। কয়বার হলো? দুইবার। কয়বার হয়েছে? এরে মুসলমান, আমাদেরকে একবার নয় দুইবার নয়, বারবার আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কয় ক্ষমতায় আসলে কোরআন সুন্নাহর বিরোধিতা করব না, কোরআন বিরোধী আইন পাশ করব না। যেই ক্ষমতায় আসার পরে বিসমিল্লাহরে উঠাইয়া দেয়, কোরআন বিরোধী আইন পাশ করে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কয় জনগণ হলো ক্ষমতার উৎস। বলেন নাউজুবিল্লাহ। এদের আমরা আর তাদের চেহারাও দেখতে চাই না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আমরা এখন নতুনত্ব চাই। আমাদের এই যে সুন্দর, যে দেখেন শাহজালাল সবুজ ভাই কত সুন্দর কোরআন হাদিসের আলোচনা করলেন। এরকম যদি একজন প্রতিনিধি হয় যিনি 5 ওয়াক্ত নামাজও পড়াইতে পারবে, সংসদও চালাইতে পারবে, এরকম লোকেরও দরকার আছে না না? আছে না নাই? আমার ভাইরা, এই জন্য এখন থেকে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, আমাদের এই মহল্লার মধ্যে কোরআনওয়ালা কে আছে, আমরা তাকে এরকমভাবে নির্বাচিত করিয়া যদি আমরা কোরআনটা ধরে দিতে পারি, তাহলে দেখা যায় কোরআন অনুযায়ী যদি এরকমভাবে সমাজটা চলে, সুন্দর চলবে কি চলবে না? আমাদের দেশ, আমাদের থানার মধ্যে কে এমন ব্যক্তি আছে যে কোরআন অনুযায়ী চলতে পারে, কে কোরআন অনুযায়ী চালাইতে পারে, তাহলে তারা যে সংসদ সদস্য বানাইতে পারি, তাহলে বলেন তো দেখি দেশটা ভালো চলবে কি চলবে না? এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি আমরা পুরা বাংলাদেশটা যদি কভার করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ হবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এবার সিংহ কয় ভাগিনারে যা যা,
যাও ধরে নিয়ে আসো, আর ভুল হবে না। শিয়ালে কয় মামা তোমারে ওসিয়ত করতেছি, তুমি কি করবা, যতক্ষণ পর্যন্ত গুহার মুখে না আসবে অতক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করিও না। যাও। গাদা তো গেছে গা, গাদা কয় যে কোনো কিছু বোঝে না তার এই বলে গাদা। এবার গাদা যায় দেখে ঘাস খাইতেছে। গাদারে কয় গাদারে আয় আয় আয়, আজকে তোমার এমন এক জায়গার মধ্যে নিয়ে যাবো যেই জায়গার মধ্যে অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা ঘাস। গাদা তো গাদা, এবার শিয়ালের পিছনে পিছনে যাইতেছে। শিয়াল কিন্তু অত্যন্ত চালাক প্রাণী। ওই প্রথম রাস্তা দিয়ে না নিয়ে, দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে না নিয়ে আরেকটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়। গাদা তো মনে করতেছে হয়তো বা আমার আরেক জায়গার মধ্যে নিয়ে যাইতেছে, ঘুরি ফিরি এক জায়গার মধ্যে নিয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? বলেন আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। বলেন আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। তুমি জিন্দাকে মারিতে পারো, তুমি জিন্দাকে মারিতে পারো, মরার পরে দিবে জান। আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। আল্লাহর শান বোঝার ক্ষমতা কারো নাই। হাদিস থেকে আরেকটা ঘটনা শোনাই। একজন গ্রাম্য ব্যক্তি একদম মরু প্রান্ত থেকে একটা মরা গুই সাপ, আপনার গুই সাপ ছিলেন তো, এই মরা গুই সাপ ব্যাগের মধ্যে নিয়ে, বগলের মধ্যে নিয়ে আল্লাহ রাসূলের দরবারে আসতেছে, নবীজিকে পরীক্ষা করবে যে আসলে নবী কিনা। মরা গুই সাপ নিয়ে যখন আল্লাহর নবীর দরবারে আসে, নবীর ডাক দিয়ে বলে আনতা নবী তাকুল মা তাকুল, আপনি কি নবী, আপনি কি মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন, অসৎ কাজের বাধা প্রদান করেন, আপনি কি মানুষদেরকে নামাজের কথা বলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর পয়গম্বর সব শোনার পরে বলেন নাম, হ্যাঁ আমি এগুলা করি। এবার ওই গুইসাবালা ফাআলকা বাইনা ইয়াদাইহি, এবার মরা গুই সাপটা বের করে আল্লাহর নবীর সামনে নিক্ষেপ করে বলতেছে লা উমিনু বিকা হাত্তা ইউমিনান দাব্বি, কয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই মরা গুই সাপটা জিন্দা হয়ে আপনার প্রতি ঈমান না আনে অতক্ষণ পর্যন্ত আমিও ঈমান আনবো না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। জাগো জাগো মুসলিম সেনা, জাগো জাগো মুসলিম সেনা, ভাঙবে কবে তোর নিদ, জাগ্রত হয়ে দেখাও তুমি মরদে মুজাহিদ, জাগ্রত হয়ে দেখাও তুমি মরদে মুজাহিদ। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর পয়গম্বর জিজ্ঞাসা করলেন তোমার ওয়াদা ঠিক আছে নি? বলল হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ওয়াদা ঠিক আছে। এই মরা গুই সাপটা যদি জিন্দা হয়ে আপনার প্রতি ঈমান আনে তাহলে আমিও মেনে আনব। ওই লোকটার ধারণা হলো মরা গুই সাপ জিন্দাও হবে না, ঈমানও আনবে না, আমিও ঈমান আনব না। বলেন তো দেখি মরা গুই সাপরে জিন্দা করার মালিক কে? ঈমান দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ রহমান। বলেন আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। তুমি জিন্দাকে মারিতে পারো, তুমি জিন্দাকে মারিতে পারো, মরার পরে দিবে জান। আল্লাহ রহমান কে বুঝতে পারে তোমার শান। আল্লাহর শান বোঝার ক্ষমতা কারো নাই। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এবার আল্লাহর পয়গম্বর জিজ্ঞাসা করে তোমার ওয়াদা ঠিক আছে নি? বলল হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ওয়াদা ঠিক আছে। এই মরা গুই সাপটা যদি জিন্দা হয়ে আপনার প্রতি ঈমান আনে তাহলে আমিও ঈমান আনব। আল্লাহর পয়গম্বর মরা গুই সাপরে জিজ্ঞাসা করে কুলিয়া দাব্বু আনতা তা'বুদুক, হে গুই সাপ তুমি বলো তুমি কার দাসত্ব করো, কার ইবাদত করো, কার বন্দেগী করো? আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুহূর্তের মধ্যে গুই সাপরে জিন্দা করে দিয়া গুই সাপের জবান খুলে দিয়েছে। গুই সাপ বলতেছেন আবুদু মান ফিস সামাই আবুদুহু ওয়া ফিল আরদি সুলতানুহু ওয়া ফিল বাহরি সাবিলুহু ওয়া ফিল জান্নাতি রাহমাতুহু ওয়া ফিন নারি সাকাহু। গুই সাপ বলতেছে আমি ওই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করি যেই আল্লাহ তাআলার দাসত্ব চলে আসমানের মধ্যে। আমি ওই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করি যেই আল্লাহ তাআলার রাজত্ব চলে জমিনের মধ্যে। আজকে আফসোসের বিষয়, আফসোসের বিষয় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব নাই। আজকে
আল্লাহর জমিনে শয়তানের রাজত্ব চলে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এই জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য আপনারা রাজি আছেন না নাই? কারা কারা রাজি আছে একটু দেখি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর দিন চাই, কি বলেন? আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, এই জন্য আমরা সকলেই চাই কি চাই না? ভোট দিয়ে না না দিয়ে? যারা এই কোরআনের পক্ষে থাকবে, যারা ইসলামের পক্ষে থাকবে, এদেরকে ভোট দিয়ে আমরা নির্বাচিত করব। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আমরা বহু ধোঁকা খেয়েছি শিয়ালের মতন। শিয়ালের ঘটনা কিন্তু আছে, শুনবেন তো নাকি? রাত্রে দিচ্ছেন দেরি করি, রাত্রে হয়েছে কবি। আমার আলোচনা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা আলোচনা করি, আমার অভ্যাস, লম্বা আলোচনা করতে পারি। আবার যদি আল্লাহ সুযোগ করে দেয় ইনশাল্লাহ একবারে 8, 8:30, 9টার সময় বসে দিবেন, ইনশাল্লাহ 12টা পর্যন্ত চলবে। কি কন? ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ? তা বলতেছিলাম, গুই সাহেব বলতেছে আমি ওই আল্লাহর ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলা দাসত্ব চলে আসমানের মধ্যে, আমি ওই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলার রাজত্ব চলে জমিনের মধ্যে, আমি ওই আল্লাহর ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলা নাবিকদেরকে পথ প্রদর্শন করি এরকম তার গন্তব্যস্থানে নিয়ে যান। আপনারা তো মনে হয় বরিশাল, এরপরে ভোলা, ওই দিকে গেছেন নি? কেউ না, যান নাই। আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, মাহফিলে গেছি। বরিশাল হিজলা থানা 2 বার গেছি, আবার ভোলা গেছি 2 বার। দেখা যায় রাত্রিবেলা এরকমভাবে লঞ্চের মধ্যে 3 তলা লঞ্চ কেবিনের মধ্যে, তো দেখা যাইতে যাইতে আপনার মনে করেন যে এক চরের মধ্যে গিয়া এরকম লঞ্চ আটকে গেছে। রাস্তা দেখা যায় বলেন তো, একদম সব সমান। এরপরে ওখান থেকে লঞ্চকে আবার ফিরিয়া একদম ঠিক ভরে ভরে একদম এই ভোলা ফেরিঘাটের মধ্যে নিয়ে যান নামে এসে। বলেন যে দেখেন যে যেখানে কুল কিনারে দেখা যায় না, সেখানে ওই নাবিকদেরকে পথ প্রদর্শন করিয়া কে নিয়ে যায়? ওই আল্লাহ তাআলা। গুই সাহেব বলতেছে আমি ওই আল্লাহর ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলা নাবিকদেরকে পথ প্রদর্শন করি তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। আমি ওই আল্লাহর ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দি করলে আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি হয়ে জান্নাত দান করেন। জান্নাত শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ? শুনবেন? হুজুর আমার আগে জান্নাতের কথা বলছি, কিন্তু বিস্তারিত বলতে পারে নাই। আমি একটু কবিতার আকারে ইনশাআল্লাহ সংক্ষেপে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। সর্বশেষ শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ? মনে করে দিন। হ্যাঁ, তো আমি ওই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দি করি যেই আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করলে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম দেন। এবার আপনারাই বলেন গুই সাহেবেলা শুনে কিনা? গুই সাহেব যে ভাষণ দিতেছে, এই গুই সাহেবের ভাষণটা গুই সাহেবেলা শুনতেছে কিনা? শুনতেছে? বলেন শুনতেছে? আল্লাহর পয়গম্বর বলেন কুরিয়া দাব বানানা, হে গুই সাহেব তুমি আমার পরিচয় দিয়ে দাও আমি কে। কারণ এই বেদুইন তো আমাকে চেনে না, আমাকে জানে না আমি কি। তুমি আমার পরিচয় দিয়ে দাও। গুই সাহেব বলতেছে আনতা রাসূল রাব্বিল আলামিন ওয়া খাতামান নবিয়্যিন قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك। গুই সাহেব বলতেছে আপনি হলেন সারা বিশ্বের পালনকর্তা, ওই আল্লাহ তাআলা রসুল এবং সর্বশেষ নবী, আপনার পরে কোনো নবী নাই। একটা মরা গুই সাহেব জিন্দা হয়ে আমাদের নবীরে স্বীকার করে সর্বশেষ নবী, আমাদের নবীর পরে কোনো নবী নাই। কিন্তু একদল আছে কাদিয়ানির বাচ্চা, কাদিয়ানি, তারা আমাদের নবীরে শেষ নবী মানে না, এই জন্য তারা হলো কাফের। কি বলেন তো দেখি? কাদিয়ানিরা কে বলেন? কাদিয়ানিরা আপনারা বলেন কাফের। কাদিয়ানিরা কাফের। কাদিয়ানিরা কাফের। কাদিয়ানিরা কাফের। কারা কাফের? কিভাবে তারা কাফের হলো? আল্লাহ রব্বুল আলামিন 22 নম্বর পারার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। আল্লাহ তাআলা বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের কোনো বয়স্ক পুরুষের পিতা ছিলেন না, বরং তিনি আল্লাহ তাআলা রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। কার কথা? আল্লাহর কথা। এই কোরআনকে অস্বীকার করার কারণে সে কাফের। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আনা খাতামান নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি, আমি হলাম সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নাই। কিন্তু কাদিয়ানির বাচ্চা, কাদিয়ানিরা আমাদের নবীর শেষ নবী মানে না।
গুইসা বলতেছে আপনি হলেন সারা বিশ্বের পালনকর্তা ওই আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী, আপনার পরে কোনো নবী নাই। যেই ব্যক্তি আপনার আদর্শ গ্রহণ করবে সে জান্নাতি হয়ে যাবে, আর যেই ব্যক্তি আপনার আদর্শ দিকে জুড়ে সরবে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এই কথা শোনার পরে ওই গুইসাওয়ালা সে কালিমা পড়ে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। আমার ভাইরা, শিয়াল বলতেছে আয় আয় তোমার এমন একটা জায়গার মধ্যে নিয়ে যাব যেই জায়গার মধ্যে অনেক লম্বা লম্বা ঘাস। শিয়াল বেচারা অত্যন্ত চালাক, প্রথম রাস্তা দিয়ে না নিয়া দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে না নিয়া তৃতীয় আরেকটা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়। কিছু দূর যাইতে যাইতে কয় আর কত দূর, কয় আর একটু সামনে চলো। আবার কিছু দূর যাওয়ার পরে কয় আর একটু সামনে চলো। যাইতে যাইতে যখন গুহার মুখের মধ্যে গেছে, এবার সিংহটা গুহার থেকে বের হয়ে এবার গলাটা ধরছে। গলাটা ধরে একটা টান মেরে এরপরে মুখটা বাজে দিয়ে পুরা গলা পুরা রক্ত করে খেয়ে ফেলছে, পুরা রক্তগুলা খেয়ে ফেলছে। শিয়ালে কয় দেখ কত বড় নিমক হারাম, আমি কষ্ট করি করি একবার দুইবার তিনবার আমি শিকার ধরে নিয়ে আসলাম, সমস্ত রক্তগুলা খেয়ে ফেললো, আমাকে একটু রক্ত দিল না, কত বড় নিমক হারাম। এরকম নিমক হারাম আছে না নাই? কথা বলেন আছে না নাই? আমাদেরকে এরকম বারবার ধোঁকা দিয়ে দিয়ে এরকম ভাবে আমাদেরকে সরল সোজা পায়ে আমাদের মাথার মধ্যে কাঁড়াল ভেঙে খায়, আমরা কিন্তু টের পাই না। এই জন্য সামনে যেন ধোঁকাবাজ কোনো ধোঁকা দিতে না পারে, এই জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আগামীর বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ, আগামী বাংলাদেশ হবে মুসলমানদের বাংলাদেশ, আগামী বাংলাদেশ হবে নাস্তিক মুক্ত বাংলাদেশ। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? শিয়ালে কয় কত বড় নিমক হারাম, আমি কষ্ট করি করি একবার দুইবার তিনবার শিকার ধরে নিয়ে আসলাম, সমস্ত রক্তগুলো খেয়ে ফেললো, আমাকে একটু রক্ত দিল না। এবার সিংহ রক্ত খাওয়ার পরে কয় বাগিনা তুমি একটু পাহারা দাও, আমি একটু ঘুমাই। কি কয়? তুমি একটু পাহারা দাও, আমি একটু ঘুমাই। এ কথা বলে সিংহ ঘুমাইতেছে, গুহার মধ্যে ঘুমাইতেছে। মানে অন্তর থাকার পরেও যে নাই, চোখ থাকার পরেও যে নাই, কান থাকার পরেও যে নাই। আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি এটার সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। এই উদাহরণটা আপনাদেরকে শোনাইতেছি। কথা তো অনেক, কিন্তু কোন দিকে যাব? যাই হোক, এবার শিয়ালে চিন্তা করতেছে যে কত বড় নিমক হারাম, আমি কষ্ট করি করি একবার দুইবার তিনবার শিকারি ধরিয়ে আসলাম, সমস্ত রক্তগুলো খেলো, আমাকে একটু রক্ত দিল না। এখন ঘুম থেকে ওঠে তো কলিজাটা বের করে খাবে, আমাকে কলিজাও দিবে না। কলিজা কেমনে খাওয়া যায়, কেমনে খাওয়া যায়? শিয়ালে বুদ্ধি বের করতেছে। শিয়াল হলো অত্যন্ত চালাক প্রাণী। এবার শিয়াল একটা বুদ্ধি পাইছে। বুদ্ধিটা কি? গাধার পায়খানার রাস্তা আছে না, এই পায়খানার রাস্তা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। কই ঢুকছে বলেন? গাধার ভিতরে ঢুকিয়ে একদম পুরা কলিজাটা বের করছে। পুরা কলিজাটা বের করিয়া এরপরে শিয়ালে খায়া ফেলছে। খাওয়ার পরে মুখটা ভালো করে মুছছে টুচ্ছে একটু দূরে গিয়ে বসছে, যদি থাপা দেয়। আমার কথা বুঝতেছেন? আপনাদের কষ্ট হয়? আমি আপনাদের এলাকার সন্তান, আমার বাড়ি হলো উলিপুর। এবার একটু দূরে বসে সিংহ ঘুম থেকে উঠে কয় কিরে ভাগিনা কেউ আইছিল? কয় না মামা কেউ আসে নাই। বলেন তো শিয়ালে যে বললো কেউ আসে নাই, কথাটা সত্য না মিথ্যা? হ্যাঁ সত্য, সত্য, কেউ আসে নাই। বলেন কেউ আইছে? কথাটা সত্য না মিথ্যা বলেন? সত্য, কেউ আসে নাই। এবার সিংহ সিনাটা টান দিয়ে ফারাইলো, ফাড়িয়া এখন কলিজা খোঁজে, কলিজা নাই। কয় কিরে ভাগিনা কলিজা কই গেল? কয় মামা এটার কলিজা নাই। হট, কি কলিজা ছাড়া গাদা বাসে? কলিজা ছাড়া গাদা বাসে? কয় মামা এটার যদি কলিজা থাকতো তাহলে একবার ধোকা খাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আসতো না, দ্বিতীয়বার ধোকা খাওয়ার পরে তৃতীয়বার আসতো না, এর কলিজা নাই। আবার শিয়ালের পেটের দিকে তাকায়, পেটটা নদনদা। ভাই বলো কলিজা কোথায়?
কয় মামা এর কলিজা নাই। কয় কলিজা ছাড়া গাধা বাসে নাকি? কয় মামা যদি কলিজা থাকতো তাহলে একবার দুইবার তিনবার ধোকা খেয়ে আসতো না। আসলে এর কলিজা নাই। এখন আপনারা বলেন যে এর কলিজা আছে না নাই? বলেন, কথা বলেন, কলিজা আছে না নাই? শেষ পর্যন্ত সিংহ বিশ্বাস করে যে আসলেই এর কলিজা নাই। যদি থাকতো তাহলে একবার ধোকা খাওয়া দ্বিতীয়বার আসতো না, দ্বিতীয়বার ধোকা খাওয়ার পরে তৃতীয়বার আসতো না। আপনার আমার যদি কলিজা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু আর সামনে ধোকা খাবো না। কথা বলেন, ঠিক নেবে ঠিক? এবার সিংহ বিশ্বাস করে যে আসলেই এর কলিজা নাই। এবার আপনারাই বলেন কলিজা আছে না নাই? আমার ভাইরা, যেভাবে এই গাধারের কলিজা থাকার পরেও কলিজা নাই, আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালাকাদ জারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আয়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদুল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। আল্লাহ পাক বলেন আমি অবশ্যই জাহান্নামের জন্য অধিকাংশ মানুষ এবং জিন সৃষ্টি করছি। লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা, কয় তাদের অন্তর আছে, অন্তর দ্বারা চিন্তা ভাবনা করে না। ওয়া লাহুম আয়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা, তাদের চোখ আছে, চোখ দ্বারা দেখে না। ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা, তাদের কান আছে, কান দ্বারা শ্রবণ করে না। উলাইকা কাল আনআম, তারা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বালহুম আদুল, বরং এর চাইতেও নিকৃষ্ট। উলাইকা হুমুল গাফিলুন, তারাই হলো গাফেল। কই যেমনই ভাবে তাদের ওই গাধাটার কলিজা থাকার পরেও কলিজা নাই। কই যেই মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ তাআলা অন্তরে দিলাম, অন্তরে যারা চিন্তা ভাবনা করে না, এই আল্লাহ তাআলা বিশাল বড় আসমানকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে খুঁটিবিহীন আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন, জমিনকে এরকম বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাযী জাআলা লাকুমুল আরদা ফিরাশাও ওয়াস সামাআ বিনাআ ওয়া আনজালা মিনাস সামাই মাআন ফাআখরাজা বিহি মিনাস সামারাতি রিজকাল লাকুম। আল্লাহ তাআলা বলেন তিনি আল্লাহ যিনি এরকম আকাশকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন এবং জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, বৃষ্টি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল ফসল উৎপাদন করে দিয়েছেন তোমাদের রিজিক হিসেবে। ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদা ওয়া আনতুম তা'লামুন। আল্লাহ তাআলা বলেন অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ করিও না, বস্তুত তোমরা জানো। ভাইরা ওঠেন না, এখনই শেষ করে দেব। কি বলেন, এখনই শেষ করে দেই? ওটাউটি করতেছে আমার ভাইরা। এই যে আমরা দেখি যে আসমানের কোনো তারা কি নাই, খুঁটি নাই। খুঁটি আছে? তাফসীরে কবিরের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেন ইন্নাস সামাআ কাইমাতুন আলা খামসিন আউয়ালুহা ইলমুন ওয়া সানিউহা আলিমুন ওয়া সালিসুহা আমানাতুন ওয়া রাবিউহা ইনসাফুন ওয়া খামিসুহা নসিহাতুন। আল্লাহর পয়গম্বর তাফসীরে কবিরের মধ্যে বলেন যে ইন্নাস সামাআ কাইমাতুন আলা খামসিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার আসমান 5টা খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেই খুঁটিগুলো ধরা যায় না, যেই খুঁটিগুলো দেখা যায় না, যেই খুঁটিগুলো ছোঁয়া যায় না, যেই খুঁটিগুলো অনুভব করা যায় না, এমন 5টা অদৃশ্য খুঁটির উপর আল্লাহ তাআলার আসমানটা টিকিয়ে আছে। বলেন তো কয়টা অদৃশ্যের খুঁটি? 1 নম্বর খুঁটি হলো ইলমুন, ইলম। দুনিয়ার মধ্যে যতদিন ইলমের চর্চা থাকবে, ইলম শিক্ষা করবে, ইলম শিখাইতে থাকবে, অতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার একটা আসমানের অদৃশ্য খুঁটি ঠিক থাকবে। ওয়া আলিমুন ওয়া সানি ওয়া আলিমুন, 2 নম্বর হলো আল্লাহ তাআলার এই বিশাল বড় আসমানের দ্বিতীয় অদৃশ্য খুঁটিটা হলো আলেম। এই দুনিয়ার বুকে যতদিন পর্যন্ত আলেম থাকবে অতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আসমানের খুঁটি 2 দ্বিতীয় নাম্বার ঠিক থাকবে।
আজকে এই আলেমদের বিরুদ্ধে লেগে গেছে আমাদের মতন একদল মুসলমান ভাই, তারা হলো ভারতের দালাল। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? তারা হলো ভারতের দালাল। এই দেশের মধ্যে ভারতের দালালি চলবে না। যদি এই দেশের মধ্যে ভালো না লাগে তাহলে দালালি করতে মন চায়, ভারতের মধ্যে গিয়ে দালালি করো। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আমরা যখন এই 17 বছর এই স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে যখন আমরা আন্দোলন করেছি, মাঠে ময়দানে যখন আমাদের রক্ত ঝরাইছি, আমাদের ভাইয়েরা যখন শহীদ হয়েছে, ওই সময় যখন আমরা এদের বিরুদ্ধে, যখন এই জালিমের বিরুদ্ধে যখন আমরা মিটিং মিছিল করেছি, তখন এই ভারতের দালালরা বলছিল এরা হলো হেফাজতি, এরা হলো পাকিস্তানি, কখনো বলেছে এরা হলো জঙ্গি। এই কথা শুধু এই জন্য বলেছে এই হাসিনা খুনি সরকারকে খুশি করার জন্য। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এরা হলো ভারতের দালাল। ভারতের দালালি করলে পিটির চামড়া থাকবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ভালো না লাগলে ভারতের মধ্যে যা, ভারতের মধ্যে যা, কিন্তু বাংলাদেশে থাকিয়া দালালি করা চলবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কোন কথার থেকে কোন দিকে গেলাম, কি বলতেছিলাম জানি? কথা কয় না, শিয়ালের কথা তো কইলাম। তো যাই হোক, এক সরকার, আপনারা রাগ করতেছেন, এক বাদশাহ ঘোষণা দিয়েছে, এ উজির ঘোষণা দিয়ে দাও, যেই ব্যক্তি বাদশাকে নতুন কথা শোনাইতে পারবে তাকে এরকম রাজ্যের অর্ধেক দেওয়া হবে। কি কথা? নতুন কথা। কি কথা? আরে ভাই, অনেক ওয়াজ তো শুনছেন, কিছু ওয়াজ আজকে নিয়ে যাবেন ঘরের মধ্যে। বক্তারা কি কয়, বক্তাও বোঝে না, শ্রোতারাও তো আপনার মনে রাখতে পারে না। আপনারা এই কথাগুলো আমার দেখবেন সব মনে থাকবো। থাকবো কি থাকবে না বলেন? বাদশাহ ঘোষণা দিল, উজির একটা ঘোষণা দিয়ে দাও, যেই ব্যক্তি বাদশারে নতুন কথা শোনাইতে পারবে তাকে রাজ্যের অর্ধেক দেওয়া হবে। উজিরে কয়, বাদশাহ আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? একজনের নতুন কথা শুনে রাজ্যের অর্ধেক নিয়ে যাবে, আরেকজনের নতুন কথা শুনে আরেকজনে রাজ্যের অর্ধেক নিয়ে যাবে, বাস কেন আপনি ফকির হয়ে যাবেন? কয় না, কেউ নিতে পারতো না। কয় যেই নতুন কথা শোনাবে আমি বলবো যে এটা পুরান কথা, এটা জানি। নতুন কথা শুনবে আমি এটা জানি, পুরান কথা। বলেন নিতে পারবে? হ্যাঁ, নেওয়ার কোনো সুরত নেই। বাদশাহ কয় নেওয়ার কোনো সুরত নেই। বাদশাহ তো উজিরে কয় যে দেখেন, নতুন কথা শুনে একজনে নিয়ে যাবো অর্ধেকটা, আরেকজনে আর নতুন কথা শুনে আরেকজনে অর্ধেক নিয়ে যাবো, তখন আপনি হয়ে যান ফকির। কারে যে নতুন কথা শোনাবে আমি কমো যে এটা জানি। এবার ঘোষণা দিছে, কি ঘোষণা? যেই ব্যক্তি বাদশারে নতুন কথা শোনাইতে পারবে তারে রাজ্যের অর্ধেক দেওয়া হবে। এ কথা শোনার পরে আইএ পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, মাস্টার্স পাস সব গেছে। আমরা সবাই তো মনে করি আমাদের সন্তানের খালি কি করি, আইএ পাস করাই, বিএ পাস করাই, এমএ পাস করাই, মাস্টার্স করাই, কিন্তু আলেম বানাইতে চাই না। এরকম লোক আছে না নাই? কথা বলে আপনাকে রাগ করতেছেন? এরকম লোক আছে না নাই? সব গিয়া হাজির। বিএ পাশে কয়, বাদশাহ আমি একটা নতুন কথা শোনাই দিয়েছি, শুনছিলাম যে একটা নতুন কথা শোনাইলে আপনি রাজ্যের অর্ধেক দেবেন। কয় হ্যাঁ, তাহলে আমি একটা নতুন কথা শোনাই। কয় শোনাও। শোনাইছে, কয় এটা জানি, এটা পুরান কথা, আউট। এমএ পাস, নতুন কথা শোনা, কয় এটা জানি, আউট। এরকম আইএ পাস, বিএ পাস, এমএ পাস সব শেষ। সর্বশেষ একজন হুজুর আইছে, আমার মতন একজন হুজুর আইছে। কি আইছে কোন? একজন হুজুরে কয়, এই যে দেখো আজকে যদি পুরস্কারটা আমি না নিতে পারি তাহলে আমার নাম হুজুর, যে হুজুরটা পাল্টে দেবেন। পুরস্কারটা নিব কে? এখন সবাই কয় আরে বেটা আমরা আইএ পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, মাস্টার্স পাস, এত নতুন কথা শোনাইলাম কিচ্ছুই পাইলাম না। বাদশা কয় সব জানে, আর তুমি আইছো হুজুর মানুষ, আইছো নতুন কথা শুনে বাচ্চারা এগিয়ে নিবা? কয় আমি যদি নতুন কথা শুনে যদি বাচ্চা রাজ্যের অর্ধেক না নিতে পারি তাহলে আমার নাম যে হুজুর, হুজুরটা পাল্টে রেখো। চ্যালেঞ্জ করছে। এবার সর্বশেষ গেছে কে বলেন? আপনারা রাগ করতেছেন? সর্বশেষ গেছে হুজুর। যাওয়ার পরে বলতেছে
বাদশাহ আপনি নাকি একটা ঘোষণা দিয়েছেন, যেই ব্যক্তি আপনাকে নতুন কথা শোনাইতে পারবে তাহলে আপনি রাজ্যের অর্ধেক দিবেন। কাহা বলছি তো, কয় এই ঘোষণাটা কি এখনো আছে? বললো হ্যাঁ এখনো আছে, এখনো যদি কেউ নতুন কথা শোনাইতে পারে তাহলে রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেব। আচ্ছা তাহলে আমি একটা নতুন কথা নিয়ে আইছি। কেরা কয়? কে বলতেছে বলেন? হুজুর আমি একটা নতুন কথা নিয়ে আইছি। কয় কি কথা বলো? কয় আপনার আব্বা। কার আব্বা? বাদশারে কইতেছে আপনার আব্বা আমার আব্বার কাছ থেকে 500 কোটি টাকা কর্জে হাসানে আনিছে, এই কথাটা আপনি শুনছেন? কয় যদি না শুনি নাই তাহলে নতুন কথা রাজ্যের অর্ধেক দেন, রাজ্যের অর্ধেক দেন। আর যদি কয় না শুনছি, কয় তাহলে আপনার আব্বা যে এই যে 500 কোটি টাকা কর্জে হাসান আনিছে এই টাকাটা আমার দিয়ে দেন। এখন তো সে দিতে পারেন, আপনি এই টাকাটা দেন। এখন যদি কয় হ্যাঁ শুনছি, কয় হ্যাঁ করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? এবার বাদশা কয় যে না, কয় দেশ যদি চালাইতে পারে তাহলে হুজুররাই চালাইতে পারে। এখন আপনারা বলেন, আপনারা যদি হুজুরদেরকে ভোট দেন, এরকম আলেমদেরকে যদি ভোট দিয়ে যদি এরকম কোরআন সুন্নাহর যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে হুজুররা দেশ চালাইতে পারবে কি পারবে না? বলেন পারবে কি পারবে না? আরেকটা ঘটনা শুনি, শুনবেন? বাদশাহ একটা ঘোষণা দিয়েছে, হে হুজুর কয় একটা ঘোষণা দিয়ে দাও, জঙ্গলের মধ্যে যত শিয়াল আছে, আজকে খালি শিয়ালের আলোচনা হইতেছে, শিয়াল আছে, যেই শিয়ালের কান 4 আঙ্গুলের অতিরিক্ত হবে তার কান কেটে দেওয়া হবে। আচ্ছা কোন তো দেখি এটা একটা আইন হলো, এটা একটা আইন হলো। উজিরে কয় বাদশাহ আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, এটা একটা কোনো একটা ইয়ে হলো, ঘোষণা হলো, মানুষে কইব কি? কয় মানুষে কি কয় কোক? কয় এই বাদশার যেমন মাথা খারাপ হয়েছে, আমাদের বিগত স্বৈরাচার সরকার হাসিনা এরও মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? কুত্তা পাগলার মতো হয়েছিল, খুনের নিশায় এরকম কাকে ধরবে, কাকে খুন করবে, কাকে খুন করবে এই নিশার মধ্যে সবসময় থাকতো। আয়নাঘর বানিয়া কত নিরীহ মানুষকে এরকম হত্যা করছে, কত মানুষের চোখের পানি ঝরাইছে। কথা বলেন। ঘোষণা দিছে, কয় কি ঘোষণা? যেই শিয়ালের কান 4 আঙ্গুলের অতিরিক্ত হবে তার কান কেটে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা শোনার পরে জঙ্গল থেকে একটা ছোট্ট শিয়ালের বাচ্চা জঙ্গল থেকে বের হয়ে পালায়ন করে যাইতেছে। বড় শিয়ালে দেখে, কিরে পালাইস কে? আরে কইেন না, আমাদের দেশের বাচ্চা এত বড় জালেম, এত বড় জালেম, সে ঘোষণা দিয়েছে যেই শিয়ালের কান 4 আঙ্গুলের অতিরিক্ত হবে তার কান কেটে দেওয়া হবে। কয় তুই পালাস কে? তোর তো কান 4 আঙ্গুলের কম, তাহলে তুই পালাস কে? কারে কইেন না, এই জালেম এত বড় জালেম, এত বড় জালেম, আগে কান কাটে পরে মাফে। কথা কয় না, আগে কান কাটে পরে মাফে। বিগত এই 17 বছর আগে ধরছে, এরপরে জেলের মধ্যে ভরাইছে, এরপরে নতুন করে মামলা দিছে। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? মামলা নাই, কিচ্ছু নাই। কি করে? এ হলো জামাতে ইসলাম, এ হলো শিবির, এই কথা বলিয়া ধরছে, আগে ধরছে, ধরার পরে দেখেন যে কোনো মামলা নাই, এ হলো জামাতে ইসলাম, এ হলো শিবির, এ হলো জঙ্গি, এ কথা বলিয়ে মামলা দিছে। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? তাহলে ওই রাজার যেমন তার সে যেমন পাগল, তার কোনো মাথার কোনো কি নাই, ঠিক নাই। এই হাসিনার মাথাও ঠিক পাগল ছিল, সে এরকম তার মাথা ঠিক ছিল না। আগে ধরতো, এরপরে জেলখানাত ভরা, এরপরে মামলা দিত। কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক? রাত্র অনেক হয়েছে, কি বলেন? আর বেশি করার দরকার নাই। একটা আয়াত বলিয়া আর কয়েকটা হাদিস বলছিলাম, হাদিসগুলোর অর্থ বলে শেষ করে দেবো নাকি ইনশাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, মান সাল্লামা 40 রাজুলান ফি জামাতি ওয়া ফুরাদা লাইলা ওয়া নাহারা দাখালাল জান্নাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, যেই ব্যক্তি 40 জন মানুষকে সালাম দিবে, কয়জন? 40 জন মানুষকে সালাম দিবে একসাথে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে, রাত্রে অথবা দিবসে, ওই মানুষটা মারা যেতে দেরি হয়ে আল্লাহর জান্নাতে যেতে দেরি হবে না। সুবহানাল্লাহ। কয়জন মানুষ? 40 জন। দিব তো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, আফশুস সালাম ওয়া আতিমুত তাআম ওয়াসিলুল আরহাম ওয়া সাল্লু বিল লাইলি ওয়ান নাস নিয়াম তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম।
তোমরা বেশি বেশি সালাম দাও, সালামের প্রসার করো, গরিব মিসকিনদেরকে খানা খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। আর রাত্রে যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো, শান্তির সাথে নিরাপদের সাথে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ইন্নাল জান্নাতা তাস্তাকু ইলা খামসাতি নাফারিন। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার জান্নাত 5 শ্রেণীর লোককে অত্যন্ত আগ্রহের দেখতে থাকে। তালিল কুরআন, 1 নম্বর হলো কোরআন তেলাওয়াতকারীকে, যে ব্যক্তি বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের দেখতে থাকে। যে আল্লাহ, আয় আল্লাহ, এই বান্দা আল্লাহ মৃত্যুর পর আল্লাহ আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে জান্নাত চাই কি চাই না, অথচ আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যে 5 শ্রেণীর লোককে আল্লাহর জান্নাত ডাকতে থাকে। 1 নম্বর তালিল কুরআন, যে ব্যক্তি কোরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের ডাকতে থাকে। ওয়া হাফিজিল লিসান, 2 নম্বর হলো জবানের হেফাজতকারী, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের ডাকতে থাকে। ওয়া মুতিইমুল জিআন, 3 নম্বর হলো যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দান করে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের ডাকতে থাকে। ওয়া মুকসিল উরিয়ান, 4 নম্বর হলো যে ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করায়, যার কাপড়ের ব্যবস্থা নাই তার কাপড়ের ব্যবস্থা করে, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের ডাকতে থাকে। ওয়া মান সাল্লা আলা হাবিবির রহমান, আর 5 নম্বর হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের উপর বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়ে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাত অত্যন্ত আগ্রহের ডাকতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা কাহাফ 107 নম্বর 8 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা খালিদিনা ফিহা লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পরে নেক আমল করবে, আমি আল্লাহ তাআলা তাদের মেহমানদারির জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস বানিয়ে রাখছি। খালিদিনা ফিহা, তারা সেই জান্নাতের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা, তারা সেই জান্নাত থেকে কখনো স্থান পরিবর্তন করতে যাবে না। জান্নাতটা কিরকম শুনবেননি? হাদিসে কুদসির মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির মধ্যে বলেন, আমি আমার নেককার মুমিন বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত বানিয়ে রাখছি যেই জান্নাত কোনোদিন কোনো মানুষ চোখে দেখে নাই। এমন জান্নাত বানিয়ে রাখছি যেই জান্নাত কোনোদিন কোনো মানুষ কানেও শ্রবণ করে নাই। এমন জান্নাত বানিয়ে রাখছি যেই জান্নাত কোনোদিন কোনো মানুষ অন্তরে কল্পনা করতে পারে না। শুনবেন নি জান্নাতটা কিরকম? আমার ভাইরা, অনেক মা বোনেরা এসেছে, মা বোনদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য 4টি আমল। কয়টা আমল বলেন? আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسمت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب جنة شاءت। আল্লাহ রাসূল বলেন, যেই স্ত্রী লোক 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, স্বামীর খিদমত করবে, লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে, আল্লাহ পাকের 8টা জান্নাত আছে, ওই 8টা জান্নাতের দরজা দিয়া যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ সব দরজা থেকে ডাকতে থাকবে তার মর্যাদা। বলেন তো দেখি, নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ না কঠিন? কয়টা কাজ? 4টে কাজ। 1 নম্বর হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া, 2 নম্বর হলো রমজান মাসে রোজা রাখা। আল্লাহ পাক যদি এরকম ধন সম্পদ দেয় তাহলে হজ করবে, যাকাত দেবে, নতুবা স্বামীর খিদমত করবে, লজ্জা স্থানে হেফাজত করবে। আল্লাহর জান্নাত 8টা দরজা আছে, যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। সহজ না কঠিন? আমার ভাইরা, কিরকম জান্নাতটা আল্লাহ তাআলা দিবেন? আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন, নেককার মুমিনদের জন্য এমন পুরস্কার
নেককার মুমিনদের জন্য এমন পুরস্কার পয়দা করে রাখছেন আল্লাহ বাহিরে কল্পনার। এমন কোনো চক্ষু নাই যা দেখছে কোনো দিন, এমন কোনো কর্ণ নাই যা শুনছে কোনো দিন। স্বর্ণরূপার দালান কোটা পাবে মনের মতো, স্প্রিংয়ের গদি তাতে থাকবে শত শত। ফুল বিছানা কমল সজ্জা সর্বখাটের পরে তৈরি করে রাখছেন আল্লাহ পাশাপাশি করে। ফল বৃক্ষ ডাল ঝোলানো ফলদানেরও তরে, ফল বৃক্ষ ডাল ঝোলানো ফলদানেরও তরে। পরম সুখে খাইবে সেদিন তৃপ্তি সহকারে। নানান নানান রকম হবে নাস্তা ও সামান, নানান নানান রকম হবে নাস্তা ও সামান। তারপরে দুধ মধু শরাব করবে কত পান। চেহারাটা হবে সেদিন চাঁদের মতো নূর, এক একজনের সঙ্গে রবে হাজার হাজার হুর। এমন সময় হুর পরীরা আসবে খুশি মনে, মুগ্ধমুখী করবে তোমায় মিষ্টি মধুর গানে। গান গাইবে আর যত কইবে মধুর কথা, শক্তিটা বাড়িবে তাতে কমবে না ক্ষমতা। নাই যে নামাজ নাই যে রোজা নাই যে কোনো কাম, নাই যে নামাজ নাই যে রোজা নাই যে কোনো কাম। শুধুমাত্র খানা পিনা বেহেশতি আরাম, নিচে নিচে হেলে দুলে গাইবে যত গান। এমন সুরে গাইবে যাহা না শুনছে তোমার কান, এমন সুরে গাইবে যাহা না শুনছে তোমার কান। এরকম আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার নেককার মুমিন বান্দা বান্দীদেরকে এরকম জান্নাত দান করবেন। এরকম জান্নাত আমরা চাই কি চাই না? কিন্তু মুসলমান হওয়ার পরেও আমরা মুসলমানিত্ব আদায় করি না। আমাদের নামাজ পড়তে চাই মনে চায় না, রোজা রাখতে মনে চায় না, দাড়ি রাখতে মন চায় না, ইসলামী জীবন যাপন করতে মনে চায় না। আছে না নাই? মুসলমানের আদর্শে গুণে একটু ভেবে দেখো না, ইসলামের রীতিনীতি তাদের ভালো লাগে না, ইসলামের রীতিনীতি তাদের ভালো লাগে না। মুসলমানেরা নামাজ করদান বেরি গুড, মুসলমানেরা নামাজ করদান বেরি গুড। বদকারেরা আখিরাতে গেট আউট, বদকারেরা আখিরাতে গেট আউট। সুন্দর নারী পয়রা শাড়ি শয়তানকে দেখায় বালা, সুন্দর নারী পয়রা শাড়ি শয়তানকে দেখায় বালা। ইবলিস শয়তান বইলা বেড়ায় ওই নারী আমার খালা। এরকম নারী আছে না নাই? দেখতে সুন্দরী, আবার শাড়ি পরলে আরো সুন্দরী দেখা যায়। ওই নারীটা মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে রাস্তা দিয়ে যায়, দেখায় যে দেখো আমি কত সুন্দরী। ইবলিস শয়তান বলে যে ওই নারীটা আমার খালা। ইবলিস শয়তানের স্থান হলো জাহান্নাম, তাহলে তার খালার স্থান হবে জাহান্নাম। সুন্দর নারী পয়রা শাড়ি শয়তানকে দেখায় বালা, ইবলিস শয়তান বইলা বেড়ায় ওই নারী আমার খালা। ওয়ারাতিলিল কুরআন তারতিলাং শোনো, ওয়ারাতিলিল কুরআন তারতিলাং শোনো। উজবো যদি আমরা সে গাফেল না হো। যে বানাইছে সে খাওয়াবে কুরআনের বাণী, যে বানাইছে সে খাওয়াবে কুরআনের বাণী। সে যে নেতা তোমার কেন মাথা ঘামানি? কথা বলেন ঠিক না বেড়ে? আল্লাহ দন দিয়া মালো দিয়া, আল্লাহ দন দিয়া মালো দিয়া ধনী বানাইলেন। কত ধনির কানো ধৈরা রাস্তায় বসালেন, কত ধনির কানো ধৈরা রাস্তায় বসালেন। এই মাহফিলেতে কত মানুষ একটু ভেবে দেখছনি, এই মাহফিলেতে কত মানুষ একটু ভেবে দেখছনি। কবরের সামান তুমি জোগাড় কিছু করছনি। কবরে আমাদের যাওয়া লাগবে কি লাগবে না? বাজার নিয়ে কবরে যাওয়ার পরে দুইজন ফেরেশতা আসবে, একজনের নাম হলো মুনকার, আরেকজনের নাম হলো নকির। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াতিহি মালাকান ফায়ুজলিসানি ফায়াকুলান লাহু মান রাব্বুকা ফায়াকুলু রাব্বি আল্লাহ ফায়াকুলান মা দীনুকা ফায়াকুলু দীনি আল ইসলাম ফায়াকুলান মা হাযার রাজুলু আল্লাযী বুইসা ফীকুম ফায়াকুলু হুয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ফায়ুনাদি মুনাদিম মিনাস সামাই আন সাদাকা আবদি ফাফরুশুহু মিনাল জান্নাহ ওয়া উলবিসুহু মিনাল জান্নাহ ওয়া ফাতাহু বাবান ইলাল জান্নাহ ফায়ুফতা। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, একজন নবীর প্রেমিক ব্যক্তিকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হবে, এরকম আল্লাহওয়ালা লোকের কাছে দুইজন ফেরেশতা আসবে, একজনের নাম হলো মুনকার আর একজনের নাম হলো নকির। দুইজন
ফেরেশতা আসিয়া ওই আল্লাহর বান্দারে যখন বসাইয়া জিজ্ঞাসা করবে মার রব্বুকা, তোমার রবকে বলবে রব্বি আল্লাহ, আমার রব হলেন আল্লাহ। আবার জিজ্ঞাসা করবে তোমার মা দিনুকা, তোমার ধর্ম কি? বলবে দীনি আল ইসলাম, আমার ধর্ম হলো ইসলাম। আবার জিজ্ঞাসা করবে মা হাজার রাজুল আল্লাযী বুইসা ফীকুম, ওই ব্যক্তিকে, যেই ব্যক্তিকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে বলবে হুয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এই তিনটা প্রশ্নের যখন সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে, তখন ফায়ুনাদি মুনাদিম মিনাস সামা, আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে ঘোষণা করবেন আং সাদাকা আবদি, আমার বান্দা সত্য বলেছে, ফাফরুশুহু মিনাল জান্নাহ, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। ওয়া উলবিসুহু মিনাল জান্নাহ, তার জন্য জান্নাতের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। ওয়া ফাতাহু বাবান ইলাল জান্নাহ, তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলিয়ে দাও। ফায়ুফতা, আল্লাহর পয়গম্বর বলেন অতবার তার দিকে জান্নাতের একটা দরজা খুলিয়ে দেওয়া হয়, আর তার কবরটা জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যায়। আরেকজন বেঈমানকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হবে, আর দুইজন ফেরেশতা আসি যখন জিজ্ঞাসা করবে, মুনকার নকির ফেরেশতা দ্বারে বসে যখন জিজ্ঞাসা করবে মার রব্বুকা, তোমার রবকে? বলবে হা হা আল্লাহ আদরি, হায় আফসোস আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করে মা দিনুকা, তোমার ধর্মের নাম কি? বলবে হা হা আল্লাহ আদরি, হায় আফসোস আমি কিছুই জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করে মা হাজার রাজুল আল্লাযী বুইসা ফীকুম, বলবে হা হা আল্লাহ আদরি, হায় আফসোস আমি কিছুই জানি না। ফায়ুনাদি মুনাদিম মিনাস সামাই, তখন আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে ঘোষণা করবেন কাযাবা আবদি, আমার বান্দা মিথ্যা বলেছেন। ফাফরুশুহু মিনান নার, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। বলেন নাউযুবিল্লাহ। ওয়া উলবিসুহু মিনান নার, তার জন্য জাহান্নামের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। ওয়া ফাতাহু বাবান ইলান নার, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলিয়ে দাও। এবার তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলিয়ে দেওয়া হবে, ফায়ুফতা, দরজা খুলিয়ে দেওয়া হবে, আর তার কবরটা জাহান্নামের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আল কবরু রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ, এই কবরটা কারো জন্য একটা জান্নাতের বাগান হবে, আর কারো জন্য একটা জাহান্নামের গর্ত হবে। এভাবেই যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ নবীর যখন কোটি কোটি উম্মত হবে, ওই সময় আপনার উম্মতদেরকে কিভাবে চিনবেন? আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ওগো আয়েশা, লক্ষ লক্ষ লাল ঘোড়ার মধ্যে যদি কিছু ঘোড়া থাকে, যেই ঘোড়ার কপালটা সাদা, সামনের হাত দুইটা সাদা, পিছনের পা দুইটা সাদা, এমন লক্ষ লক্ষ লাল ঘোড়ার মধ্যে দেখি এই চিহ্নিত ঘোড়াগুলো চিনা যাবে নি? বলেন তো চিনা যাবে নি? আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, হ্যাঁ চিনা যাবে। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতদেরকে এমন ভাবে ডাকবেন যে তাদের উজুর অঙ্গগুলো নূরে ঝলমল ঝলমল করতে থাকবে। আজকে শীতের মধ্যে, কনকনে শীতের মধ্যে উজু করতে কষ্ট হয় কি হয় না? কাল কিয়ামতের ময়দানে উজুর অঙ্গ এরকম চেহারা উজ্জ্বল হবে, হাতগুলো উজ্জ্বল হবে, পাগুলো উজ্জ্বল হবে। কিয়ামতে মুমিনগণের উজুর জায়গা যত, কিয়ামতে মুমিনগণের উজুর জায়গা যত নূরে উজ্জ্বল হইবে, সেসব দীপ্তি চাঁদের মতো চিহ্ন দেখে দয়াল নবী নিবেন বেছে বেছে, দলে দলে কাউসার, দলে দলে কাউসারে, দলে দলে কাউসারের কাছে চিহ্ন দেখে দয়াল নবী নিবেন বেছে বেছে, দলে দলে পৌঁছাইবেন কাউসারের কাছে। কাউসারের পানি পানে থাকবে না পিপাসা, বেহেশতে মাঝে হবে পূরণ সকল মনের আশা। এমন সুন্দর হরে গেলেমান পাইবে যে সেইখানে চিরজীবন থাকবে তোমার বাধা নাই যৌবনে। সাগর তীরে ফেললে তো মরার সাগর যত, পানি তাহার হয়ে যেত মিষ্টি মধুর মতো, পানি তাহার হয়ে যেত মিষ্টি মধুর মতো। এরকম আল্লাহ রব্বুল আলামিন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সর্বশেষ নবীর উম্মত যারা হবে, যারা কষ্ট করে
করি উজু করিয়ে নামাজ আদায় করবে, তাদের চেহারাগুলোকে উজুর অঙ্গগুলোকে এরকম উজ্জ্বল বানিয়ে দিবেন। আর এই চিহ্ন দেখে দেখে আল্লাহর নবী হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। হাউজে কাউসারটা কত বড় হবে, কত বড় হবে! হাউজে কাউসারের পেয়ালা কত সংখ্যায় কত হবে? কয় কথায় কথা আসে, কান ধরলে মাথা আসে। কি বলেন, লম্বা হইতেছে নয়, শেষ করে দিই। মুসলিম শরীফের হাদিস, আন আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস আন আব্দুল্লাহ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوزي مسيرة شهر وجواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزاه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا رواه مسلم। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আমার হাউজে কাউসার হলো, হাউজে কাউসারের দৈর্ঘ্য হলো 1 মাসের রাস্তা। হাউজি মাসির শাহরিন, আমার হাউজে কাউসারের দৈর্ঘ্য হলো 1 মাসের রাস্তা। ওয়াসাওয়াউন জাওয়াউহু শাহরুন, আর তার প্রস্থ হলো 1 মাস। তাহলে দৈর্ঘ্য যদি হয় 1 মাস, প্রস্থ যদি হয় 1 মাস, তাহলে পুরো হাউসটা ঘুরতে লাগবে কয় মাস? কথা কয় না, 4 মাস। কয় মাস? লম্বায় যদি হয় 1 মাস, আর যদি এরকমভাবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ যদি হয় 1 মাস, তাহলে চতুর্পাশে কয় মাস হলো? 4 মাস। কয় মাস? 4 মাসের রাস্তা। ওয়ামাউহু আবিয়াদু মিনাল ওয়ারাকি, আল্লাহর পয়গম্বর বলেন এই হাউজে কাউসারের পানি হবে একদম বরফ গলিত পানির চাইতে স্বচ্ছ পানি, আর এরকম দুধের চাইতে অধিক সাদা পানি। ওয়ারিহুহু আতিয়াবু মিনাল মিসকি, আর এই হাউজে কাউসারের পানির সুঘ্রাণ হবে মিষ্কম্বরের চাইতে অতি সুঘ্রাণ। ওয়াকিজাহু কানুজুমিস সামাই, আর এই হাউজে কাউসারের পেয়ালা হবে এরকম আকাশের নক্ষত্রের সমতুল্য পেয়ালা। কয় আকাশের নক্ষত্র যেমন গণে শেষ করা যায় না, কয় এরকম কোটি 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 এরকম পেয়ালা হবে। ফামান শারিবা মাইনহু ফালাইসা ইয়াজমাউ বাদাহু, আল্লাহ রাসূল বলেন যেই ব্যক্তি একবার এই পানি পান করবে আর কোশ্চিন কালো সে পিপাসিত হবে না। কে দিল তোর মুখের হাসি, কে দিল তোর মুখের হাসি, এত সুন্দর কথা কেমন করে জানতে পারিস আপন জনের ব্যথা। সময় শেষ। কি বলেন? রাত্র গভীর হয়েছে, তাহলে এখানে শেষ করে দিলাম। কি বলেন? কে দিল তোর মুখের হাসি, কে দিল তোর মুখের হাসি, এত সুন্দর কথা কেমন করে জানতে পারে আপন জনের ব্যথা। লতা গাছে কে দিল রে এত সুন্দর কদু, কার হুকুমে মৌমাছিরা মৌসাকে দেয় মধু। ঝিনুক মাঝে কে দিয়াছে মুক্তা মণিহার, আখের মাঝে মিষ্টি মধুর রজ্জে চমৎকার। মানব দানব সৃষ্টি কুলের এই পৃথিবীর সব, তিনি মোদের আল্লাহ তাআলা নিখিল বিশ্বের রব, তিনি মোদের আল্লাহ তাআলা নিখিল বিশ্বের রব। এখানেও ঘটনা আছে, ওই দিকে আর যাইতাম না, সময় শেষ হয়ে গেছে। কি বলেন? আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই কোরআন হাদিস থেকে যেই কথাগুলো আলোচনা করা হলো, আল্লাহ তাআলা বক্তা শ্রোতা সকলকে আল্লাহ তাআলা আমল করার তৌফিক দান করুক। বলেন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।